सदलपुर से आया है। मेरा बेटा बहुत था, पोता था मेरा। पटाखा के बेचने के लिए आए थे, मजदूर के लिए आए, पेट खा रही है, पेट काफी है, इसके लिए आए। मैं भी दाढ़ी के लिए गई थी, मेरे को पता नहीं कि मेरा बेटा किसने बताया यहाँ पे है या नहीं है? नहीं है सर, गाड़ी के लिए हमारी 8 बजे मैंने बेटा पैसे पटके की तो सबको के कहा पटकों के भाई मैं 8 बजे के अंदर बस वोट ही नहीं लगा उसी का। पहले बात हुई थी? बात हुई 8 बजे बात हुई मेरी। क्या फोन में उस लोगों ने क्या बताया, क्या काम वो यहाँ पे कर रहे हैं? ये मैं पटाखे के लिए आई मम्मी, तो मैंने देखा तो पटाखे के खाई के लिए गई मैंने मेरे बेटा। तो क्या मम्मी ने कहा तुम दो ही बूढ़ा पाप खत्ता कमाओगे तो मैं भी हम भी आ गए। तो मैंने बहू को तो घर छोड़ देती तो बहू को भी घर लिया मम्मी तो मत। वहाँ पे पहले मध्य प्रदेश में वो लोग पटाखा बनाते थे? नहीं बनाते थे सर, कभी नहीं? कभी भी नहीं गए। वहाँ क्या बोल के यहाँ पे लाया गया? मालूम कौन लेकर आया क्या मालूम मुझे पता नहीं है। कितने परिवार जन थे? मेरे 6 परिवार है, मेरा नातिया है, पोता है, 4 अलग है, मेरे जेठ के लड़के हैं। उसको देखा अभी आप? नहीं सर, कुछ भी नहीं है मेरी। नहीं, अभी उन लोगों का शव, उनका डेड बॉडी देखा? नहीं देखा सर, बॉडी नहीं मिली। जब तक कह रहे पहुँचा दी, सब पहले पहुँचा दी। हमने देखा 4 गाड़ी गई है, 7 भी गाड़ी गई है। मेरे बच्चे की बॉडी पहुँचा दी। हमने फोन लगा रहा घर साहब हम आ रहे हैं। हम 6 बजे से बैठे हम गाड़ी में, 6 बजे से आप करने आ रहे हैं। किसने आपको बताया कि आपकी डेड बॉडी? हमने देखा यहाँ पे बॉडी नहीं मिल रही। गाँव को बताया बॉडी कहाँ गई? बॉडी हमारी जब हंडे की बॉडी मिल रही, हमारी बॉडी कहाँ है? हमारी बॉडी हो रही है, हमारी बॉडी के साथ हमको न्याय चाहिए। सरकार के लिए बनी। किस प्रकार का न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए। मेरा बच्चे का, मेरा बुढ़ापा का सारा कौन है? मेरा भी एक वो था, वो भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, फिर किसके सारे दूंगा मैं? जिंदगी मेरी बेकार हो गई ना। मैंने एक जवाब दिया, मेरा बेटा का बेटा खो दिया मैंने। अभी शादी करके ले मैंने पोता का, किसी के न्याय चाहिए। बिट्टू, आप जब कब ब्लास्ट हुआ तो पूरा क्या हुआ, कैसे हुआ? कल तुम वहाँ पर थे, उसके बाद यहाँ आए, क्या हुआ पूरा बताओ, और तुम्हारी उम्र क्या है, सब कुछ। ये हम 2 ही भाई थे। इसने बोला कि चल मैं पानी पी के आता हूँ, तो मैं भी इसके पीछे चला गया। इसने बोला मेरे को पाऊ निकाल के दे दे रास्ते, तो मैं निकाल रहा था, बस जैसे चेन खोला इतने में धमाका हुआ। बाकी वो कैसे हुआ कैसे नहीं वो मेरे को नहीं पता। तो हम 2 ही भाई भागे, मैं वहाँ पे गिर गया था। मेरे भाई ने मेरे को फिर भी उठा के उसने बाहर निकाला। फिर ये अंदर गए तो इसको अंदर जाने नहीं दिए। अंदर नहीं जाने दिया। हाँ, उनको खिलाओ कुछ। वो चल रहा था ना। हाँ, लोग अंदर सब चल रहे थे। तो आप लोग कल से यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं, कल लोगों को, तो ये आपके हाथ के अंगूठा वगैरह, ये जो आपका जो है ना, ये इसमें कलर दिख रहा है, ये क्यों करवाया, कुछ पता है? उसकी पता नहीं। ये कुछ पता नहीं है। तुम्हारा राजा, तुम्हारे हाथ को भी वो अंगूठा का निशान है कुछ, ये कहाँ पे करवाया, कुछ पता है? किस चीज के लिए करवाया? जहाँ जहाँ बोले आपने कल लगाए थे, कल जहाँ जहाँ बोला लगाया, पर ये क्यों है? कौन कौन आया डेड बॉडी उसका? हाँ, और ये साइन करवा रहे थे, और तुमको नहीं मालूम है कि ये किस चीज का वो करवा रहे हैं, वो मालूम नहीं है? ठीक है, एक मिनट। तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल का। और तुम रोज का कितना यहाँ पे मजदूरी, तुमको कितना मिलता था रोज का? रोज का 300-600 इससे 1000 नंग पे तुम बता रहे थे 300। तो इस तरीके से तुम वो 1000 नंग पे 300, अगर 2000 बनाया तो 600। ये तुम पटाखे बनाने का काम करते थे। तो ये तुम्हारे फैक्ट्री का जो मालिक है उसको नहीं मालूम है कि 15 साल के बच्चे को इस प्रकार के काम में रखना वो कानूनन गुनाह है, वो मालूम नहीं है उसको? कुछ नहीं था तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हम जब कर रहे थे तो उसने भी मना नहीं किया हमको करने के लिए। करने दिया, ठीक है। और ये जहाँ अभी ये वगैरह अंगूठा वगैरह जब लगाया तो किसी को कुछ पूछा तुम लोग? तुमको बताया कि ये क्यों लगा रहे हैं? बताया नहीं है? मेरे को पता नहीं, मेरे से बोला मैंने लगा। अच्छा, वो और किसने, पुलिस ने बोला कि डॉक्टर ने बोला? वो मेरे को इतनी याद नहीं, लेकिन मेरे से बोला था तो मैंने लगा दिया जब मैं नींद में था। मेरे को नींद आ रही थी बोलते। तुमको नींद आ रही थी और तुमको बोला कि लगाओ?
मैं कल जब काम कर रहा था तो मैं रात भर काम कर रहा था, मैंने सोया नहीं था इसकी वजह से। हाँ, तुम्हारी स्थिति मतलब ये सब देख के भी वही होगी ना। तो और तुम पढ़े हो, कितना पढ़े लिखे हो? नहीं, मैं स्कूल नहीं गया। तुम स्कूल नहीं गए हो। और राजा तुम स्कूल गए हो? तुम भी पढ़े लिखे नहीं हो। और किस चीज में ये अंगूठा वगैरह लगवा रहे हैं आज? कल जो डेड बॉडी आई थी, हाँ, तो आती जा रही थी, मेरा दिमाग तो ऐसे लग रहा था, आपको लगा अच्छा, जैसे जैसे डेड बॉडी आती गई तुमको बोला अंगूठा लगाओ गिनती के लिए। गिनती के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। સૌથી મોટી વાત એ છે હા. કે જો આ દારૂ છે, હા. આ દારૂ ગોળો છે, અહીંયા લાગ્યો છે ને, હા. એ ફટાકડાનો દારૂ ગોળો છે. अच्छा, આ દારૂ ये ગોળો जो છે. लगा है वो હા દારૂ ગોળો હા, જ છે, હા, એને પૂછવાની જરૂર જ નથી. આમ ભર હા. આ રહ્યો ને, હા. આ દારૂ ગોળો છે. આ હા. કાનમાં જે આખે આખો છે ને, હા. આ ફટાકડાનો દારૂ છે. हाँ हाँ, આપણે દારૂ ખાનું કે ને હા હા પાવડર દારૂ જ છે. गन पाउडर। आप ये बताओ कि इतने दिन आप जहाँ काम कर रहे थे, जो घटना हुई वहाँ इंतजाम के कोई साधन थे कि नहीं थे? मतलब ये कहीं आग बाग लग जाए तो उनके उससे लिए- बचने के लिए कोई वहाँ पे साधन कुछ था? था ना, सिलेंडर विलेंडर ये आग बुझाने के सब थे। उसका क्या हुआ? वो किसी ने चालू नहीं चला, तो फटाके में। हाँ, वो चल ही नहीं रहा था। ठीक है। 21 નિર્દોષ મર્યા એવો આંકડો બહાર છે। હજુ પણ થોડા તપાસ ચાલે છે। વહેલી સવારે અને રવાના કરી દેવાના સ્વજનને મૃતદેહ બતાવવાને બદલે એમણે ભણતા માણસો દ્વારા મૃતદેહ બતાવીને આ જે મોતનો મલાજો નથી જાળ્યો એ બરાબર નથી। 4 લાખના ચાળામાં લોકોને સમજાવવાની વાત કરે છે। એનજીટી કે જે આમાં ન્યાય આપવાનું કામ છે એણે 21 લાખના મુઆવજો નક્કી કરેલો છે। વડોદરામાં 32 લાખ આપ્યા, ક્યાંક મોરબીના પુલમાં 21 લાખ આપવા પડ્યા અને અહીંયા 4 લાખના ચણા મમરાથી જાણે મોતનો મજાક કરતા હોય એ પ્રકારે સરકાર, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ સ્વજનોને સાંત્વના આપવા અહીંયા પહોંચવું જોઈએ। આ કોઈ નાની સૂની ઘટના નથી, પણ મને એવું લાગે છે કે ભાજપનું કોઈ મોટું માથું જેણે મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત હળદાની ફટાકડાની ફેક્ટરી અને ગુજરાતની આ ફેક્ટરી બેની વચ્ચે સમજૂતો કરીને ભાગીદારી કરેલી છે, માટે જ આની ઉપર લીપાપોતી ચાલી રહી છે। માત્ર જ બિલાડીને દૂધ ભરાવે એમ એવી એસઆઈટીની નિમણૂક કરી કે જેણે સીલ કરવાનું હતું એ તપાસ કરે છે। શું તપાસ કરવાના તમે? જેણે લાયસન્સ રદ કરવાની જવાબદારી હતી ને પછી એને બંધ કરવું જોઈએ એ તપાસ કરે। એટલે આ તો બહુ ભયંકર ષડયંત્ર છે। ગરીબોને ન્યાય ના મળે એ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। પરિવારજનોની માંગ છે ત્યાં સુધી, જ્યાં પરિવારજનો ઈચ્છે કે અમને સંતોષ ના થાય ત્યાં સુધી તેમને સાથ આપો। હું જ કહું છું, બિલાડીને દૂધ ભરાયું છે, બિલાડીને એમ કે દૂધ હાચવે છે, બિલાડી દૂધ હાચવે? આ જે વ્યક્તિઓ પોતે જ જેની જવાબદારી હતી કે આવી ફેક્ટરી અહીંયા ના ચાલવી જોઈએ, આવું અહીંયા ફટાકડાનું દારૂખાનું ના હોવું જોઈએ, એ જેની રહેમ નજર તળે આ બધું ચાલ્યું એ તપાસ કરે। આ તો એવું છે કે પેલા આરોપીને ગુનેગારને જજની ખુરશી પર બેહાડી દો તો એ શું ન્યાય આપે? એટલે તટસ્થ અમે લોકો એસઆઈટીના લોકોની માંગણી મૂકી છે। ગુજરાતના એવા ડીવાયએસપી, એવા આઈપીએસ ઓફિસર જે છે એને આ નિમણૂક કરવામાં આવે કે જેના કારણે લોકોને વિશ્વાસ આવે કે આ જે તપાસ થઈ રહી છે વ્યાજબી છે। બિલકુલ બનાવવી જ જોઈએ અને જ્યારે જરૂર પડે દબાવ કર્યો છે ત્યારે બનાવવી પડે છે। સરકાર કુલડીમાં ગોળ ભાંગે તો ના ચાલે। આ બધું મિલી ભગતવાળી જે સિસ્ટમ જે ચાલી રહી છે ગુજરાતમાં એને બંધ કરવા માટે જે કરવું પડે કરવું। કેટલાક પરિવાર અહીંયા ઉપર બેઠા છે કારણ કે બારોબાર આપી દેવાની તેઓ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે। તેઓ તેમનો પરિવાર હજુ સુધી તેમને સોંપવામાં નથી આવ્યો, તેમના જે બાળ બચ્ચા જે દીકરીઓ છે તેમને સોંપવામાં નથી આવી। ત્યારે અહીંયા આગળ તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમના પરિવારને તેમને અહીંયા આપવામાં આવે। દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો જે એમના મમ્મી છે તે કહી રહ્યા છે કે તમારી દીકરી હજુ સુધી તંત્રએ અમને આપી નથી। તંત્ર કહી રહ્યું છે કે તમારી દીકરીને અહીંથી જે તે તંત્ર હતું જે મધ્યપ્રદેશનું તંત્ર હતું અહીંથી લઈને ગયું છે અને ત્યારે તેઓ જિગ્નેશભાઈ સાથે અહીંયા આગળ ધરણા પર બેઠા છે। કોંગ્રેસ પણ અહીંયા ધરણામાં જોડાઈ છે। આપણી સાથે દાંતાના ધારાસભ્ય ટાંકી સાથે જોડાયા છે। શું કહેશો ગાંધીભાઈ, જે રીતે આખો સમગ્ર મામલો આવ્યો અને 21 લોકોના જીવ ગયા, આ જે તસવીરો છે મધ્યપ્રદેશની ગરીબ
લોકો જે અહીંયા પેટ મેળવવા માટે અહીંયા આવ્યા હતા ત્યારે એવું ચોખ્ખું કહી બતાવે કે જેવા લોકો પરમ દિવસે લોકો અહીંયા આવ્યા એકાદ દિવસ પહેલાં ને બીજા દિવસે ધડાકો થયો એવું ચોખ્ખું કહેવાય કે વહીવટીતંત્ર બેદરકારીના કારણે બી અને સાથે આવું કઈ જગ્યા અંધારામાં રંધાણું એવું લાગી રહ્યું છે. સૌથી પહેલાં આ ફેક્ટરી કેટલા સમયથી ગેરકાયદેસર ચાલતી હતી અને કાયદેસર ચાલતી હોય તો વહીવટીતંત્રે કઈ ખબર રાખો ભલે તો આરોગ્ય હોય અથવા તો પોલીસ વિભાગ હોય ને રેવન્યુએ કલેક્ટે એનઓસી કેને કહેવાથી આપી અથવા તો આ એનઓસી આલ્યા વગર કેટલા સમયથી આવું ચાલતું હતું એ ખરેખર જોવાલાયક વિચારવા જેવું છે. અને સૌથી પહેલાં સરકાર ભ્રષ્ટાચાર આ ભ્રષ્ટાચારથી ઘેરાયેલી છે અને સાથે સાથે એટલા માટે કે આ વહીવટીતંત્રને જો કઈક જગ્યાથી લીલી ઝંડી આપીને આ લોકોને ગેરમાર્ગે અથવા તો કાયદેસરનું કામી માટે એટલા માટે હું કહી રહ્યો છું કે પરિવાર જો ત્યાંથી દૂરથી જો આવ્યા હોય તો સૌથી પહેલાં માનવતા દોડેલો પરિવાર છે એમનું મોઢું જોવા દેવા જોઈએ. અને આ લોકોએ એમનો પરિવાર આવ્યો છે, એમના દીકરા નીકળ્યો છે, કુમાર છે, એમને ભાઈઓ બહેન મા બધા અહીંયા બેઠો છે ત્યારે એમને મોં પણ જોવા નથી દીધું. અને કલેક્ટર એમ કહે કે બારોબાર ડેડ બોડી રવાના કરી દે એક મકરદમના કહેવાથી ડેડ બોડી રવાના કરી હોય ઓનથી વધારે કયું ખોટું કહેવાયું છે. આ તંત્રની સૌથી પહેલાં બેદરકારી કહેવાય છે. તમારે કોઈ ફોર્મ વગેરે ન મળે તો ભાઈ તમે ફેડમાં ये मीडिया से भी जांच होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए. इलीगल तरीके से चलती रही साल भर पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम एसपी उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं. लोग मरते रहे. बड़ौदा के हरडी कांड में मरे, झुंझापुर ब्रिज के कांड में मोरबी में मरे, राजकोट की पियराई ड्रेनेज जोन में मरे. इंसानों की जानों की गुजरात में कोई कीमत है कि नहीं? परिवार वाले क्या कर रहे हैं आपसे? परिवार वाले जब तक बैठे हम तक तो हम बैठेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे. સ્ટોર કરી શકાય તેનું ઉત્પાદન ચાલતું હવે એમની તો જવાબદારી માણસ મરી ગયા પછી દોડવાનું અને જે માણસો મરી ગયા શોધી વળાની મારે ઓડી અને એનું મોજવાના હોય પોલીસ પ્રશાસન આવીને તે બોડી લઈને જતું મારો હું શોધે હું ડૂબાવું તમે તે બોડી લઈને જતા હું રીતે ચાલે કરો કઈ છે કેનો ન્યાય છે એ જ અધિકારીઓ કારણે કાંડ તપાસ સોંપી છે અને કેવી તપાસ 4 લાખનું વળતર તમે મસ્કરી કરવા માંગો છો. વડોદરા હરણી કાંડના વિક્ટિમ છો તમે 32 લાખનું વળતર ચૂક્યું, 21 લાખનું વળતર ચૂક્યું મોરબી ના પીડિતો એટલે 4 લાખ તમે તો કહો છો ગુજરાતનું વાઇબ્રન્ટ શ્રેણી તે નામ પણ કરું બનાસકાંઠામાં આવી પણ બીજી આજે ફેક્ટરી ચાલતી હશે, બનાસકાંઠામાં નહીં તો ગુજરાતમાં ચાલતી હશે. કાંડ સર્જાય પછી તંત્ર દોડે 4 લાખ નક્કી જ કરી નાખે તો મુખ્યમંત્રી મરી ગયા તો લઈ જાઓ 4 લાખ. આવો ધંધો હોય ગુજરાત. એમણે એક્શન શું લીધી? એમણે ખબર પડી જે દિવસે જે તારીખે જે ક્ષણે આ ફેક્ટરી ઇલીગલ છે પછી શું એક્શન લીધી? કેમ સીલ નહીં મારી? અને જો સીલ ના મારે તો એમને કેમ સસ્પેન્ડ નહીં કરવા જોઈએ? હપ્તાખોરી ફક્ત નિષ્ફળતા નથી. તમે કોઈ ગેરકાયદેસર કામ કરતા હો તો અધિકારી કેમ ચલાવી લે? બુટલેગર તું જ દારૂ લે છે તો પોલીસ તો એના હાથ મળેલો. સરકારના અધિકારી બંને મળીને જનતાને લૂંટી રહ્યા છે. તમે આ ઘટનાને દુર્ઘટના માનો છો કે આ માનવ સર્જિત હત્યાકાંડ છે. કોણ કોણ જવાબદાર છે? જે પણ આખું જિલ્લાનું પોલીસ પ્રશાસનની જવાબદારી પડે છે અને જે ફેક્ટરીના માલિકો છે જે ગેરકાયદેસર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા તે બધાની જવાબદારી પડે છે. બધાના આરોપી બનાવવાની.
કશું મારે પણ અને આપણે 21 જાન ગુમાવ્યા પછી એસઆઈટીની રચના થાય. આ એસઆઈટીમાં તો બિલાડીને દૂધ ભરાવા જેવું કામ કર્યું કે જે લોકોની જવાબદારી હતી કે અહીંયા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ન થાય, આ રીતે સીલ મારવો જોઈએ. જેણે સીલ નથી માર્યો, જેણે મંજૂરી ન આપી હોય છતાં આ પ્રકારનું ઉત્પાદન જેના પોતાના ક્ષેત્રમાં થતું હોય એ જ લોકો તપાસ કરે. આ તપાસમાં કોઈ રીતે ન્યાય મળે જ નહીં. એટલે અમે લોકોએ ભાઈ જિગ્નેશભાઈ, હું એસપી સાથે પણ સ્પષ્ટ ચર્ચા કરી છે અને ઉપર ડીસી સાથે પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે અમને લોકોને ન્યુટ્રલ લોકો જોઈએ કે જે લોકો કોઈ રીતે દબાય નહીં એ પ્રકારના લોકો આમાં જોઈએ છે. અને એ જ રીતે અહીંયા માવતર એના જે ટકડી રહ્યા છે, માંગી રહ્યા છે, એની માંગ શું છે કે અમને અમારા સ્વજન જે મરી ગયા છે એનું અમારે મોઢું જોવું છે, અમારે ઓળખવા છે. કોઈ બારોબાર ભણતા માણસ સહી કરીને ડેડ બોડી લઈ જાય અને ગુજરાતની પોલીસ, મધ્યપ્રદેશની પોલીસને ડેડ બોડી સોંપી દે, આ શરમજનક ઘટના છે. મોતનો મલાજો નથી કાઢવો. એટલે ભાઈ જિગ્નેશભાઈ, હું, કાંતિભાઈ, અમારા પંચાયતના પૂર્વ અધ્યક્ષથી લઈને બધા જ આગેવાનો ધારણા ઉપર છીએ. જ્યાં સુધી મૃતકના સ્વજનોને ન્યાય ના મળે, એ લોકોને સંતોષ ના થાય ત્યાં સુધી અમે અહીંયા છીએ. ગુજરાતના શાસકો, ગુજરાતનું નામ કદાચ બદનામ થાય તો એને મંજૂર હશે. અમને ગુજરાતનું નામ ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતમાં ન્યાય ના મળે એ મંજૂર. આમાં તો બહુ સ્પષ્ટ છે કે ભારતીય જનતા અત્યારે તો ગુજરાતમાં કોઈ પણ ગેરકાયદેસર ધંધો કરવો હોય, કાયદેસરના ધંધામાં ભાજપની ભાગીદારી હોય છે, તો ગેરકાયદેસરમાં કોઈ પણ ધંધા છે એ ભાજપની ભાગીદારી વગર થાય જ નહીં. અમે ન્યાય પ્રમાણે કહ્યું કે ભાજપ એટલે ભ્રષ્ટાચાર અને ભાજપ એટલે અત્યાચાર. આ અત્યાચાર, ભ્રષ્ટાચાર અને બલાત્કારની વાળી સરકાર છે જે લોકો એક સાઈડ કોઈને તકલીફ ના પડે, દર્દીઓ અને દર્દીઓના સગાને તકલીફ ના પડે, બધા આ બાજુ રહેશે. એ ગુજરાતની જનતાને મૂર્ખ બનાવવાની વાત છે. એ ગુજરાતની જનતાને મૂર્ખ બનાવવાની, કેમ કે એસઆઈટીનો રિપોર્ટ એ ટ્રાયલ કોર્ટમાં કન્સિડર થતો જ નથી. એટલે જે ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરનારો આઈઓ હોય, ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસ હોય, એના પ્રમાણિક અધિકારી તરીકે એ દૂધનું દૂધ પ્રમાણિત. આ એસઆઈટીનો શું મતલબ છે? સરકાર દ્વારા મૌન સેવવામાં આવે છે અને સરકાર, ભાજપની ગુજરાતની સરકાર એ દિવસની રાહ જોતી હોય છે જ્યારે પીડિત પરિવારો, અમારા જેવા લડનારા માણસો અને મીડિયાના થઈ જાય એના ઇંતજાર કરે છે. એના સિવાય આ સરકાર હોય છે કે પ્રેશર કઈ રીતે ઘટે, પ્રેશર કઈ રીતે ઘટે. બાકી ન્યાય આપવાની ભાવના નથી. ન્યાય આપવાની ભાવના હોય એટલે જેને જીવનમાં ભ્રષ્ટાચારની પાઈને સ્પર્શ નથી કર્યો એને તમે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર બનાવીને મૂકો. એવા 3 અધિકારીની એસઆઈટી બનાવી. ન્યાય આપવાની ભાવના હોય તો 50 લાખ 1 કરોડનું વળતર જાહેર કરીને અત્યાર સુધી આપી દીધું હોય. ન્યાય આપવાની ભાવના હોય તો પીડિતો માટે એના આંસુ લૂછવા મુખ્યમંત્રી આવ્યા હોય, એમની કેબિનેટને મોકલી હોય. કશું જ કરવા માંગતા નથી. હાથ પીછોડો કરીને કઈ રીતે જે બધા હટી જાય. ડીસાના, બનાસકાંઠાના નાગરિકો કોઈ આવે નહીં, વિપક્ષના માણસો આવે નહીં, મીડિયાવાળા આવે નહીં, એના પર દોડી દેવાનો તો મધ્યપ્રદેશ ક્યારે થશે? એના ઇંતજારમાં ગુજરાત સરકાર છે. એને આપવા તો માંગતી જ નથી. આપણે જે લોકો અમને ન્યાયની લડાઈમાં સાથ આપવા આવ્યા હોય શાંતિથી બેસી જજો. બેસી જાઓ. આપણે ન્યાયની લડાઈમાં હોય જે અધિકારીઓએ જાણી બુજીને હા સાઈડો ખુલ્લી રાખો, આ બાજુથી ખુલ્લી રાખો, આ બાજુથી ખુલ્લી રાખો. એક જવા માટે, ખાવા માટે ખુલ્લી રાખો. થોડા અંદર આવી જાઓ પાથરણા મંગાવી લો એટલે સરકારને ખબર પડશે. પાથરણા આપશે ને જરૂર પડશે તો ગાંઠલા અહીંયા આવશે. અમે એમની પડખે બેઠા છીએ. જ્યાં સુધી બેસવું છે ત્યાં સુધી બેસીશું. જ્યાં સુધી પીડિત પરિવારો અહીંયા છે ત્યાં સુધી બેસવાના નથી. રાજ્ય સરકારની જવાબદારી છે તાબડતોબ એક્શન લે.
અને હવે કોઈને પૂછવા નથી જવું, અહીંયા બેસવું, જેને જવાબ આપવો હોય અહીંયા આવશે. चंद्र भाई, यहाँ पर डीसा में अभी हम सब यहाँ पर मृतदेह का सब लोग चेहरा देखने के लिए बोल रहे हैं कि हमको चेहरा नहीं दिखाया गया. सच्चाई क्या है बताइए, आपका कौन स्वजन था, क्या हुआ है, आप कब आए? मेरा लड़की दामाद थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, तो मैं 12 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा हूँ. वहाँ से मैं डायरेक्ट ब्लास्ट हुआ, वहाँ कंपनी में गया. वहाँ गया तो मेरे को 2 मिनट भी नहीं रुकने दिया. वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट वही ऑटो पकड़ के यहाँ आया. यहाँ मैंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, कोई जीवित है मुझे तो दिखा. कितने बजे आप आए? 12 बजे. और आपकी खुद की बेटी उसमें? खुद की बेटी. फिर भी बताया नहीं? फिर मेरे को यहाँ से पूछा, मैंने यहाँ से बोला कि यहाँ आके बैठो एक रूम में, उधर बिठाया मेरे को. हम 2 जने, हम 2 थे. आप 2 लोग साथ में आए थे? हम दोनों वहाँ बैठे रहे आधा 1 घंटा बैठे. फिर हमको अच्छा नहीं लगा वहाँ, तो उठ के हम इधर आ गए. फिर यहाँ कोई आया था, उनसे बोला आप कहाँ आए थे? उनके MP से आए सर. तो वो मृत्यु हो गए, उनके परिजन उनके वहाँ मिलाया जुलाया कि नहीं मिलाया. ठीक है साहब आ रहे हैं. फिर यहाँ से हम फिर अंदर गए. फिर किसी को देखा कोई है या नहीं है, तो घूम फिर रहे थे इधर. किसी को बोलते कुछ सुनते नहीं. आपको दिखाया ही नहीं? बिल्कुल नहीं. फिर हम यहाँ को जो मंदिर जैसा बना हुआ है उसके नीचे वहाँ बैठ तो गए. कल रात से अब तक आपने आपकी मृत बेटी का चेहरा देखा ही नहीं देखा. पक्का? पक्का किसी ने नहीं दिखाया? किसी ने नहीं. आपने कहीं साइन और अंगूठा किया? कुछ भी नहीं. आपने कबूल आओ कि बॉडी लेके जाओ मध्य नहीं. तो मेरे आपकी को मर्जी जब के बॉडी खिलाफ- गाड़ी में रख दी है, फिर मेरे को इतना बोला है कि आप बैठ सकते हो तो जा सकते हो तो बैठ जाओ. लेकिन आपको दिखाया नहीं? नहीं. इतना बोला है कि आप जो जाना चाहते हो तो जा सकते हो एम्बुलेंस में. नहीं तो आपके पास खुद की गाड़ी है क्या? हम तो बस से आए. तो आप जाना चाहते हो तो इसमें बैठ जाओ. तो मैंने इन पे फोन लगाया. तो इन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, तुम रुको वहीं, एम्बुलेंस जा रही है तो तुम मत बैठो. मैं और एक बात पूछता हूँ, कल रात को आप आए, तब से लेके अब तक आपकी मृत बेटी का चेहरा आपको नहीं देखा. आपको नहीं बताया? नहीं. आपके कहने के बावजूद भी? मेरे कहने के बावजूद भी. मैंने आता ही बराबर यही मांग रही थी कि मैं जीवित है कि मृत्यु है, समय तू तो बता. आपकी बेटी के मृतदेह को लेकर कौन गया? जो डेड बॉडी है, हाँ. आपकी बेटी का जो देह है, उसको लेकर कौन गया? पुलिस लेके गई या सरकार लेके कौन ये तो गया? मेरे को नहीं मालूम. 6 एम्बुलेंस गई थी, 6 में से कौन किस एम्बुलेंस में किस में नहीं है, मैं किसी को भेजा. ओके. 6 गाड़ी थी, 2 पुलिस की भी गाड़ी थी, 5 एम्बुलेंस थी. મિત્રો, અમે લોકો અત્યારે અહીંયા ધરણામાં બધા બેઠા છીએ અને હમણાં દેવાસના લોકો, હરદાના લોકો, આ બધા આ 2 દીકરીઓ છે કે જેણે પોતાની માં ગુમાવી છે. એ લોકો કાલ રાતના 2 વાગ્યાના આવ્યા છે, જેને હજુ સુધી પોલીસ કોઈ સરખો જવાબ કે એનું તંત્ર કોઈ જવાબ આપતું નથી, ના મેડિકલવાળા કોઈ પણ. અહીંયા દેવાસ જિલ્લાના માળી જે છે, જે સતત રોયા કરે છે, જેના પોતાના પરિવારના 5 લોકો, બીજા 3 લોકો, આ ભાઈ જે છે એના પોતાના દીકરા 3 ગુમાવ્યા છે, આ બધા લોકો, આ બધા અહીં બેઠા છે. અને બનાસકાંઠાના કલેક્ટર બેશરમીથી એવો દાવો કરે છે કે અમે બધા સ્વજનો જે છે એને પૂછીને અહીંથી એમના મૃતદેહોને રવાના કર્યા છે. સ્વજનો અહીં ધરણા ઉપર છે, મૃતદેહ એમ્બ્યુલન્સમાં અડધા રસ્તે છે. મધ્યપ્રદેશની પોલીસ વચ્ચે ધમકાવીને આ લોકોને એવું કહે છે કે તમે સાથે આવી જાઓ. આ શું થઈ રહ્યું છે? બનાસકાંઠાના કલેક્ટરને શરમ આવવી જોઈએ કે એમણે આવું બેજવાબદારી ભર્યું સ્ટેટમેન્ટ ન મારવું જોઈએ. ક્યાંક કલેક્ટર કોઈને બચાવવા માંગતા હોય તો ખબર નથી, અથવા એ પૂરી વાતથી અજાણ હોય, એના સ્ટાફે એમને અડધી માહિતી આપી હોય, ગેરમાર્ગે દોર્યા હોય, તો પછી તંત્ર માટે ચિંતાનો સવાલ થાય. આવા બેજવાબદારી ભર્યા મીડિયાની સામે સ્ટેટમેન્ટ આપવાથી તંત્રએ બચવું જોઈએ. અહીંયા 16
મૃતદેહના સ્વજનો જેને લોકોએ ગુમાવ્યા છે એવા 16ના સ્વજન તો અહીંયા ધરણા ઉપર બેઠા છે. એમણે 19માંથી 2 અત્યારે મિસિંગ ડેડ બોડીઝ એટલે જેના પૂરચા ઉડી ગયા છે એવું કે છે. તો 17 થાય. આ 17માંથી 16ના સ્વજનો અહીંયા બેઠેલા છે. આ કલેક્ટર પાસે કોણે માહિતી આપી? ગુજરાતના મીડિયાને ગેરમાર્ગે દોરવા માંગે છે, સરકારને બચાવવા માંગે છે, કે પછી જેની ડીસામાં ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થયો એની જ ફેક્ટરી હમણાં જ સમાચાર મળ્યા એ પ્રમાણે ઈડરના દરામલી પાસે પણ ગોડાઉનના ઓઠા હેઠળ ત્યાં પણ એક ફેક્ટરી ચાલે છે. સીધો આરોપ છે કે હરદામાં જે બ્લાસ્ટ થયો હતો એના રાજેશ અગ્રવાલ કે જે હમણાં જેલમાં રહીને આવ્યા પેરોલ ઉપર છે, જેની 14 તારીખે પેરોલ પૂરી થાય છે, એ રાજેશ અગ્રવાલ આમની સાથે સાંઠગાંઠ અને ભાગીદારીમાં છે. આવું બધું જ બહાર આવી રહ્યું છે અને પોલીસ તંત્ર ત્યાંનું મધ્યપ્રદેશનું ડરાવી ધમકાવીને સ્વજનોને કહે છે કે તમે જલ્દી સાથે આવી જાઓ. અને પાલનપુરની આગળ એ ડેડ બોડીઝની એમ્બ્યુલન્સ ઊભી છે. અમે એમ કે રાહ જોઈએ છે. આ લોકો કહે છે કે તમે પાછા લાવો, અમારે અમારી ડેડ બોડીને પોતે ઓળખવી છે. કોઈ સિગ્નેચર એ લોકોએ કરી નથી અને તંત્ર એમ કે છે કે એમની સાઇન ને એવું થઈ ગયું છે. આમાં કયા પ્રકારે જૂઠાણું ચાલી રહ્યું છે એ આપ સૌની જાણ માટે.